श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गोकुलनाथ जी विरचित श्री हरिराय जी महाप्रभु जी प्रणीत 252 वैष्णवन की वार्ता। वार्ता क्रमांक 19। बाप बेटा कायस्थ हिंसार के। जो कल यहाँ तक आयो હતો, जो कल को प्रसंग थोड़ो वर्णन करूँ हूँ। तुम बाप बेटा पुरोहित सो कह रहे हैं, तुम अब यह द्रव्य श्री गुसाई जी पास श्री गोकुल पहुँच तो करी के प्रभुन आगे हमारी दंडवत कहोगे, और यहाँ तो इतनो द्रव्य दिए हूँ हमारो छुटकारो होत नाही। ताते तुम यह हुंडी चापा भाई भंडारी को सौंपी आओ, और एक विनंती पत्र इनन प्रभुन को लिखियो। सो यह पुरोहित आप नामधारी हतो, तासो यह इनको कहो मानी के श्री गोकुल को उठी चलो। सो श्री गोकुल में श्री गोसाई जी पास वह पुरोहित आई पहुँच्यो। पाछे वह पुरोहित चापाबाई भंडारी सो इनके सर्व समाचार कही के वह विनंती पत्र और हुंडी सौंपी। पाछे चापाबाई पुरोहित के ये समाचार सुनी के सब श्री गोसाई जी सो कहे, जो महाराज अपने भंडार को तो द्रव्य वो वापास એટલે કે બાપ દીકરા પાસે કछु बाकी नहीं, परी वे दो कायस्थ आपके सेवक है। सो उन्होंने अपने पुरोहित के हाथ यह हुंडी दिवाई पठाई है, और आप वे बंदी खाने में पड़े हैं। तब तो श्री गोसाई जी ने चापाबाई सो कही, जो अब तो यह द्रव्य भंडार में राखो। पाछे श्री गोसाई जी चाचा हरिवंश जी को बुलाई के एक पत्र प्रभुन એટલે કે श्री गोसाई जीए बीरबल को लिखियो। तामे यह लिखे, जो ये दो कायस्थ हमारे सेवक है, सो वे दो राजा टोडरमल के यहाँ बंदी खाने में है, तिनको तुम छुड़ाई दीजो। इनके माथे 20,000 रुपया दंड भयो है। सो द्रव्य हम ऋण काढ़ी के तुमको पठाई देंगे। पत्र में प्रभुन यह लिखियो, जो चाचा हरिवंश जी को समझाई के कहो। पाछे चाचा जी ने मुखથી શ્રી વચન દ્વારા પણ આપણે આપ શ્રી ગુસાઈજીએ કહ્યું, અને પત્રમાં પણ બધું બીરબલને સંબોધીને બધું લખ્યું, જે આપે હમણે શ્રી गोकुलनाथजीએ દર્શન કરાયું તે। पाछे चाचा जी के साथ एक ब्रजवासी दे के श्री गोसाई जी चाचा हरिवंश जी को विदा किए। सो चाचा जी प्रभुन पास ते विदा होई के आगरे आए। पाछे चाचा जी व ब्रजवासी साथ उन बाप बेटा कायस्थन को बंदी खाने में कहीं पठाए, जो अब तुम चिंता मती करियो। तुमको छुड़ाई वे को चाचा हरिवंश जी को श्री गोसाई जी ने आप पत्र लिखी दे के पठाए हैं। तब वह ब्रजवासी ने वहाँ बंदी खाने में जाई के उनते ये समाचार कहे। तब वे वैष्णव व ब्रजवासी ने सो पूछे, जो वह श्री गोसाई जी के हस्ताक्षरण को पत्र कहाँ है। तब वह ब्रजवासी ने उन वैष्णव सो कहो, जो वह पत्र तो मेरी पाग में ही है। तब उन वैष्णवन व ब्रजवासी सो कहो, जो तुम हमको वा पत्र को दर्शन करावो।
तब वह व्रजवासी ने वह पत्र पाग में ते खोली के उनके हाथ में दियो। હવે આ પ્રસંગ જે ઘટના ઘટી રહી છે એમાં ચાચાજી જેમને શ્રી ગુસાઈજીએ એક પત્ર લખીને આપ્યો, જે વર્ણન આવી ગયું, સાથે જે વર્ણન મુખેથી આપે ઉચ્ચાર્યું, જે ચાચાજીએ શ્રવણ પણ કરી લીધું છે. હવે આપ આગ્રા આવી અને એક વ્રજવાસીને બંદીખાના સુધી મોકલી અને બધી વાત કરાવી. હવે આ બેના મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે એ વ્રજવાસી સમજી નથી શકતો, એ એની મર્યાદા છે. આ બંને કેવા પોતાના ધર્મને ખાતર પ્રાણ આપવા પણ તૈયાર થયેલા છે. એમનો મનનો ભાવ જે હતો હમણાં ગઈકાલ આવી ગયો કે જો અમારો ભોગ પૂરો થઈ જશે તો એક દિવસ વધારે અમને બંદીખાના એટલે કે જેલમાં રાખી શકશે નહીં, પણ જો અમારો ભોગ અમારા જીવ છૂટે ત્યારે પતવાનો હશે તો પણ અમને વાંધો નથી. એટલે રાખે બધી તૈયારી, સાચા જે ભેખધારી, રાખે બધી તૈયારી, સાચા જે ભેખધારી. પુષ્ટિ ધર્મ એક ભેખ જેવો છે. એને એક વખત સ્વીકાર્યો પછી આગા પાછા ના થવાય. એક મ્યાનમાં હી રાખે તલવાર બેઉ સાથે, એક મ્યાનમાં હી રાખે તલવાર બેઉ સાથે, રાખે બધી તૈયારી, સાચા જે ભેખધારી. એ જે પહેલી ટૂંક ગાઈ એ મારી ભૂલ હતી, એ બીજા દોડની છે. આ દોડમાં તો જે શબ્દો છે કે આ જે પત્ર માગ્યો તો વ્રજવાસી ભોળો હોય એને ખબર નહીં કે હવે આ પત્રનો નાશ કરી નાખશે, કેમ કે આ પત્રમાં તો ઋણ કાઢવાની વાત કરી છે શ્રી ગુસાઈજીએ કે અમે ઋણ કાઢીને આપીશું. બિરબલને તો કહેવું પડે ને વ્યવહારિક ભાષામાં. બિરબલને એમ થોડું કહેવાય કે તું અમારો સેવક છે, તારા માટે તો આ સાધારણ બાબત છે, એવું તો કંઈ આપ શ્રી મુખેથી તો આજ્ઞા, હા પોતાનો જન હોય તો કરે, પણ આ તો બહિર્મુખ છે. પણ જુઓ કેવા રાજનીતિક સંબંધો શ્રી ગુસાઈજીએ પણ રાખ્યા છે. તો કયો ભાવ છે કે વૈષ્ણવોનો કોઈ એવો પ્રસંગ ઊભો થાય કે જેમાં એમને મુશ્કેલી હોય તો એ દૂર થઈ જાય. એટલે આવા સંબંધો એ પણ જો રાખે છે આજે પણ શ્રી વલ્લભ કુલ, તો એની પાછળ વૈષ્ણવોનું હિત હોય છે. બોલો શ્રી વલ્લભ કુલ પરિવાર કી જય હો. એટલે જો આ પત્ર ન આપ્યો હોત તો એ નાશ ન કરી શકત, પણ સહજતાથી માગ્યો, વ્રજવાસીના પાગમાં હોવાથી એણે આપ્યો. હવે આ પત્રનો નાશ કેમ કરશે એનો ભાવ અહીંયા પ્રગટ છે આ દોડમાં. રાખે બધી તૈયારી, સાચા જે ભેખધારી. હવે આ વેશ, વૈષ્ણવનો વેશ જે લીધો છે એ ભજવવાનો છે. ભેખ એટલે વેશ. લીધેલો વેશ ભજવે છો માયા દેવી પજવે. હવે વેશ લીધો છે અને માયાદેવી જો પજવી રહી છે, એટલે કે તમે વિચારો આટલા વખતથી બંદીખાનામાં બંધ હોય એ વૈષ્ણવની શું વીતી હશે, કે દિવસ કેવા વીત્યા હશે. અને આ જે પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે, પ્રારબ્ધ લખ્યું છે આગળ જે વર્ણન આવ્યું એમાં એક વિચાર અત્યારે મને જે આવે છે એ રજૂ કરું છું. જેવી રીતે વૃક્ષ યોનિમાં જે જીવ હતો, જેની તળે બેસી અને પેલો વૈષ્ણવ સત્સંગ કરતો, અને શ્રી ગુસાઈજી જ્યારે ફરીવાર પધાર્યા ત્યારે કહ્યું કે કોઈ વૈષ્ણવ છે તારા ગામમાં? ત્યારે તે વૈષ્ણવ એવું કહેલું કે ના, અમારા ગામમાં તો કોઈ વૈષ્ણવ નથી, પણ ગામના પાદરે એક વૈષ્ણવ વૃક્ષ છે કે જેના નીચે બેસીને આપે મને બ્રહ્મ સંબંધ કરાવ્યો હતો. એટલે એ વખતે એ પણ એનો અધિકારી થઈ ગયો હતો. એટલે હું જ્યારે પણ સત્સંગ કરવા બેસું તો એ વૃક્ષ પાસે જઉં છું, ત્યાં નીચે આસન લગાવું છું અને એની સાથે હું વૈષ્ણવોની વાર્તાનું સત્સંગ કરું છું. આપ તો પ્રભુ છો, આપ કહે ચાલો મને બતાવો. આપ ઘોડા ઉપર સવાર થયા, આગળ વૈષ્ણવ ચાલ્યો, બીજા વૈષ્ણવો પણ સાથે હતા. આપ શ્રી ગુસાઈજીએ આપે એ વૃક્ષને ચરણથી સ્પર્શ કર્યું, અને એ વૃક્ષ યોની, અધમ યોની કહેવાય, મૂળ યોની કહેવાય. અધમ તો નહીં પણ મૂળ યોની.
એમાંથી ઉદ્ધાર કરી દીધો. એ ચરણ સ્પર્શ થતાં જ પહેલાં તો એ વૃક્ષના ડાળખાઓ બધા નીચે આવી ગયા શ્રી ગુંસાઈજીનો સ્પર્શ કરવા, અને પછી આપે શ્રી ચરણથી સ્પર્શ કરી અને તેનો ઉદ્ધાર કર્યો. પછી બધા વૈષ્ણવોએ પૂછેલું કે આનો પૂર્વજન્મ અમને કહેશો, અને આપ તો બધા જ જન્મો વિશે જાણે છે, એક નહીં. પણ એ વખતે કહ્યું કે આ પૂર્વજન્મમાં સેવક હતો. હવે મને અત્યારે સ્મરણ નથી કે શ્રી ગુંસાઈજીનો કે શ્રી મહાપ્રભુજીનો, પણ એ વૈષ્ણવ થયો હતો, દૈવી હતો, પરંતુ કામ વાસનાથી અપરાધ કરતો રહ્યો હતો. એટલે કે સેવક થયા પછી જો કોઈ પ્રારબ્ધ બંધાય તો પછી એ ભોગવવું પડે છે. આ વિચાર મારા મનમાં આવ્યો. એટલે આજે જે આ પ્રસંગ ચાલી રહ્યો છે બાપ બેટાનો, એ ખરેખર જોવા જઈએ તો આમાં ઉલ્લેખ શ્રી ગોકુલનાથજીએ જરા પણ નથી કર્યો કે શા માટે એમની પર 20,000 રૂપિયાનો દંડ કરવામાં આવ્યો છે. કોઈ પણ ઘટના, કોઈ પણ કર્મ, કોઈ પણ સજા કોઈ પણ કારણ વગર ક્યારેય પણ થઈ શકતી નથી. કર્મ એની પાછળનું જવાબદાર કારણ હોય છે. એટલે ચુગલી કરવી એ શબ્દ તો છે જ, પણ ચુગલી કરવી પણ એની પાછળ તપાસ કર્યા વગર કોઈ 20,000નો દંડ કંઈ રાજા કરે એ વાત. આ એક વખત ચૂક થઈ છે ખાલી અકબર બાદશાહથી, જે પેલી સુરતની વહુની મ્લેચ્છ દ્વારા ફસાવવામાં આવી હતી. એ પ્રસંગ આવશે, એમાં સ્પષ્ટ દેખાશે કે ભૂલ, પણ આમાં ભૂલ નથી. તો હવે આ એક મને સમાધાન પ્રાપ્ત થયું છે. સાધારણ મારા તરફથી કહું છું કે જેમ વૃક્ષ યોનિમાં જે જીવ પડ્યો, જેણે શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસું આવી વૃક્ષ શરીરમાં ભોગવ્યા કર્યું, એક વૈષ્ણવ હોવા છતાં, પૂર્ણ પુરુષોત્તમનો દૈવી જીવ હોવા છતાં, મહાપ્રભુજીએ પ્રગટ કરેલા પુષ્ટિ માર્ગમાં બ્રહ્મ સંબંધ પામેલો હોવા છતાં, કેમ કે બ્રહ્મ સંબંધ થયા પહેલાંના કર્મો એ તો તત્ક્ષણ બધા નાશ પામે છે, પણ બ્રહ્મ સંબંધ થયા પછી જે કર્મ છે એ વજ્ર લેપ થઈ જાય છે. એટલા માટે તો ગંગા સ્નાન કર્યા પછી જો રેતીમાં આળોટવાનું છે તો પછી એને હાથી સ્નાન કહ્યું છે શાસ્ત્રોમાં. એટલે કે બ્રહ્મ સંબંધ થઈ ગયા પછી પણ જો અપરાધ કરવા જ છે તો પછી એનો દંડ તો વધારે કઠોર હોય, એ સાધારણ ન હોય. તમે સ્નાન કરો છો ગંગામાં અને વળી પાપ કરો છો તો એનું પછી પરિણામ પણ એટલું ભયંકર. એટલે તો એવું કહ્યું છે કે તીર્થમાં કરેલા પાપોને વજ્રલેપ કીધા છે, કેમ કે એ પછી ક્યારેક કાળાંતરમાં પણ એ ભૂસાતા. વજ્રલેપ એટલે કે જેમ કોઈ લોખંડની કઠણ ધાતુથી ખોતરવામાં આવે શિલામાં, અને પછી એ જે અથવા તો શિલા લોખંડથી જ લોખંડને કોતરવામાં આવે અને પછી જે લેખ એટલે કે લખાણ થાય એ ક્યારે ભૂસાય નહીં, કાળાંતરે પણ એની પર અસર ના થાય. એવી રીતે તીર્થભૂમિ ઉપર જે કોઈ પણ પાપ કરવામાં આવે છે એ વજ્રલેપ થઈ જાય છે, એ શાસ્ત્રોની આજ્ઞા છે. પણ અહીંયા તીર્થભૂમિની વાત નથી, પણ એનાથી પણ વિશેષ વાત છે કે હજારો જન્મોના પ્રારબ્ધને નાશ કરવામાં આવ્યો છે, પાપ કર્મોને નાશ કરવામાં આવ્યા છે. અને જો પેલી જે સ્ત્રી હતી માધવદાસ વેણીદાસજીની વાર્તામાં, એ ભલે વેશ્યા હતી, ભલે દેહનો વેપાર કરતી હતી, સૌથી અધમ કૃત્ય હોય તો 84,252માં તો આપણે એનું ગણી લઈએ. ધારો કે જેણે આટલા દેહનો વેપારમાં પાપ કર્યા હતા. પરંતુ આપ જુઓ, જેવા શ્રી ગુંસાઈજી આવવાના છે એ ખબર પડી, એના અમુક વર્ષ પહેલાંથી એણે આ બધા કર્મો છોડી દીધા હતા, અને એ પોતાના પાપના પ્રાયશ્ચિત માટે પોતાના તરફથી એક વિચારેલો પ્રાયશ્ચિત કે મારે હવે જ્યાં સુધી હું શરણે ન જઉં ત્યાં સુધી અધમ કૃત્ય તો નહીં જ કરું, કારણ કે એને અણસાર મળી ગયો કે હું દૈવી છું. કેમ કે માધવદાસ વેણીદાસમાં માધવદાસે કહી દીધું કે તું તો ચંદ્રાવલીજીની સખી છું લીલામાં. એને ઘરમાં રાખી હતી ને, સ્વરૂપ જ્ઞાન હતું એને, એટલે રાખી હતી. મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજીને સેવકોએ કહ્યું કે આને તો ઘરમાં રાખી છે. એ પ્રસંગ આવશે એમનામાં 84માં વૈષ્ણવોમાં. પણ અત્યારે વાત આ છે કે એને ખબર પડી કે હું દૈવી છું, એ સાથે જ એણે એના કર્મો છોડી દીધા અને સૂકી રોટલી એણે અમુક વર્ષ સુધી, જ્યાં સુધી શ્રી ગુંસાઈજી, કારણ કે વલ્લભ જ્યારે પધાર્યા ત્યારે વલ્લભે કહ્યું કે અમે તને શરણે નહીં લઈ શકીએ, તને તો અમારા આત્મા જ શરણે લેશે શ્રી ગુંસાઈજી. એટલે એના દર્શન થઈ ગયા મહાપ્રભુજીના અને વિશ્વાસ થઈ ગયો કે હું દૈવી છું. તે દિવસથી એણે પાપ કર્મો છોડી અને સતત સૂકી રોટલી અને જે લખ્યું છે સાથે બીજી એક વસ્તુ એ લઈને એણે પોતાનું જીવન પ્રાયશ્ચિત રૂપે ભોગવ્યું. અને જ્યાં શ્રી ગુંસાઈજી પધાર્યા તો શ્રી ગુંસાઈજીએ પણ સીધી શરણે નથી લીધી. એને જોતાની સાથે કહ્યું કે તારું તો આવું કર્મ છે, તને અમે વેશ્યાને અમે સેવક કરતા નથી. આવું આપ શ્રી ગુંસાઈજીનું સ્ટેટમેન્ટ છે, વચન છે.
એટલે આ નિરાશ થઈને ગઈ. પણ એણે પણ હવે તો નક્કી કર્યું કે હવે જો મને દર્શન થયા છે મહાપ્રભુજીના અને મને કહ્યું છે મહાપ્રભુજીએ કે તું શ્રી ગુસાઈજીની જીવ છું, અને તો હવે તો જો શ્રી ગુસાઈજી એમ કહે છે કે હું આવી રીતે આવો અધમ શરીરવાળી છું ને મને નહીં સ્વીકારે તો હવે મારે જીવીને શું કરવું છે. આ ખરેખર તો શ્રી ગુસાઈજીની કસોટી હતી. એટલે એણે અન્ન છોડી દીધું અને જળ ઉપર રહી અને રોજ આવે. હવે થોડાક જ દિવસ રોકાવાના હતા, 2-4 દિવસ. એમાં અઠવાડિયામાં 4 દિવસ તો ગયા અન્ન વગર. બીજા 3 દિવસમાં તો એને ટેકે આવવું પડતું, 2 જણાનો સહારો લઈને, કારણ કે શરીરમાંથી શક્તિ જતી રહી, અન્ન બંધ છે, જળ લે છે. અને જ્યાં છેલ્લી વખત જ્યારે આવી ત્યારે ત્યાં પડી ચૂકી હતી એ, અને કહ્યું કે આપ અંગીકાર નહીં કરો તો મારા પ્રાણ કંઠે આવી ગયા છે. આટલી તાવી ત્યાં પછી એને શરણે લીધી. અને પછી જે કૃપા કરી છે એવી કૃપા તો નથી ભૂતકાળમાં કોઈ આચાર્ય કરી શક્યું કે નથી ભવિષ્યમાં કોઈ આચાર્ય કરી શકવાનું. એવી કૃપા હતી કે એને ઠાકોરજીની સેવાની ઈચ્છા હતી. પૂછ્યું કે તારે શું કરવું છે, સેવા કરવી છે? તો કે હા. ત્યારે સેવા પધરાવી અને પછી એને કહ્યું હતું કે જે વાત ગઈકાલે આવી ગઈ કે અટકાવમાં સેવા નહીં કરવી, જારી નહીં ભરવી, પણ છતાંય ભરી. અપરસ કાઢતી એ વખતે પણ અટકાવમાં સેવા ભરવી કેટલી કનિષ્ઠ વાત છે. પણ જો આ પુષ્ટિ માર્ગ છે. અહીંયા તો લીલામાં હતા ને એટલે વાળ વાંકો નથી થઈ શકતો. બોલો શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય હો. આવી સ્થિતિમાં સેવા કરવા છતાંય એને કોઈ અપરાધ નથી લાગ્યો. પણ વાત આટલી જ છે કે જ્યાં સ્વરૂપ જ્ઞાન થાય છે અને જો ભ્રમસંબંધ થઈ જાય છે પછી કોઈ પાપ ન કરે એ સ્વાભાવિક હોવું જોઈએ. એમાં પછી કંઈ કહેવા પણ ન હોવું જોઈએ. પણ ક્યારેક એવું બની જતું હોય છે, જેમ કે રાણા વ્યાસ, એમને કામ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત થઈ ગયો છે, એવો એક મદ થઈ ગયેલો. એટલે ત્યારે કૌતુક કર્યું હતું ઠાકોરજીએ કે જ્યારે મદ ઉપર વિજય થયો છે એવો મદ થાય, કામ ઉપર વિજય થયો છે એવો મદ થાય તો એ મદ ઉતારવા માટે આપે એ ગોધરાણી દેસાઈની સાથે જ એનું લફડું ઊભું કર્યું. એનામાં એ આસક્ત થઈ ગયો, એને લઈને ભાગ્યો. અને આ બધા પ્રસંગો એમાં આવે છે. પણ પછી એને સ્વરૂપ જ્ઞાન થાય છે કે હું કોણ છું, મેં બ્રહ્મસંબંધ લીધો છે, હું વલ્લભનો સેવક છું, મારાથી આવું થાય. અને પછી એ છૂટી ગયું. એટલે આવી લીલાઓ છે થોડી ઘણી. પણ મૂળ વાત છે કે એક વખત બ્રહ્મસંબંધ થઈ ગયો છે એ પછી ક્યારેય પણ પાપ કર્મ ન કરવું જોઈએ. અને જો કરે છે તો મને લાગે છે કે એનું જ આ પરિણામ છે કે શ્રી ગોકુલનાથજીએ તો વર્ણન નથી કર્યું કે શા માટે 20,000નો દંડ થયો. પણ શ્રી ગુસાઈજીએ તો આપનો જીવ છે એટલે કૃપા વિચારી લીધી, એ પત્ર વાંચી લીધો અને એ સાથે હવે આના હૃદયમાં જે ભાવ થયો કે શ્રી ગુસાઈજીનું ઋણ કાઢશે અમારા માટે અને એમની દાઢીમાં હાથ નાખવો પડશે પેલા બિરબલની. હવે ધિક્કાર છે અમારા જીવનને. અમે તો અમારું પ્રારબ્ધ ભોગવવા માટે તો તૈયાર જ છીએ. અમારે આવું જોઈતું નથી. અમારો ધર્મ વટલાઈ જાય, અમારા ગુરુજીને શ્રમ પડે શ્રી ગુસાઈજીને, એવું અમારે નથી કરવું. એટલે લખ્યું છે દોડમાં કે રાખે બધી તૈયારી સાચા જે ભેખધારી લીધેલો વેશ ભજવે. આજનો દોડ આજ ગણી લે તો છેલ્લું દોડા. લીધેલો વેશ ભજવે છો માયા દેવી પજવે. શા માટે ફાડ્યું પત્ર? પગલું ભરે વિચારી સાચા જે ભેખધારી. હવે ખબર છે કે આ પત્ર ફાડીશું એટલે અમે અહીંયા જ મરવાના, સડીને એટલે કે આમ જ દુઃખમાં જ જેલમાં મરવાના છીએ. માથું મૂકે છે હોડે કદી આગમાય દોડે. માથું મૂકે છે હોડે કદી આગમાય દોડે. ખોળે નહીં એ બારી સાચા જે ભેખધારી. એ છટક બારી શોધતા નથી. ઓકે. જે કાર્ય હાથ લેતા એ કાજ સર્વ સહેતા. જે કાર્ય હાથ લેતા એ કાજ સર્વ સહેતા. થાકી ન જાય હારી સાચા જે ભેખધારી. હવે અહીંયા જે પત્રને વાંચ્યો અને તે વખતે કહ્યું કે આ પત્ર ક્યાં છે? તો કે મારી પાગમાં છે. અને એ પત્ર सो वह पत्र तो मेरी पाग में है. तब उन वैष्णवन वा व्रजवासी सो कहो जो तुम हमको वा पत्र को दर्शन तो कराओ. धीमे रहीने चालाकीथी એવું ના લાગે કે કોઈ હું પત્ર ફાડી રહ્યો છું. तब वा ब्रजवासी ने वह पत्र पाग में ते खोली के
उनके हाथ में दियो। तब वे वैष्णव वा व्रजवासी सो रुपया एक दे के कहो, जो याको सौदा तुम बजार ते ले आओ। હવે એમને સામે તો આ કાર્ય નહીં થઈ શકે, એટલે એમણે 1 રૂપિયો આપી અને કહ્યું કે તમે આનું સીધું સામાન લઈ આવો બજારમાં જઈને. એ વખતે આવતું ઘણું બધું. तब वह ब्रजवासी तो भोलो हतो, सो बाजार में सौदा लेन गयो। पाछे इन वैष्णवन अपने मन में विचार कियो, जो या पत्र में श्री गोसाई जी यह लिखे बीरबल को, जो ये दो कायस्थ हमारे हैं, तासो बीरबल कौन है, ताको यह पत्र दीजिए. જોયું આવ્યો ને ભાવ. આ બીરબલ વળી કોણ છે એવો મોટો કે જેના દાઢીમાં અમારા ગુરુજીને હાથ નાખવો પડે અને આ પત્ર બીરબલને આપવાનો? બીરબલ થોડો અમારો જે કંઈ છે, અમારા તો ગુરુજી વિઠ્ઠલનાથ છે. तासो बीरबल कौन है, तासो यह पत्र दीजिए. सो उन्होंने वह पत्र को माथे चढ़ाई के समाचार वाँची के उहाई डूबकायो. डूबकायोનો અર્થ હું ગૂગલમાં સર્ચ કરીશ, મળે તો ઠીક છે, પણ ભાવ સીધો છે. ક્યાં તો એને સંતાડી દીધો, ક્યાં તો એને નષ્ટ કરી દીધો. નષ્ટ તો ના કરી શકે, સંતાડી દીધો, ડૂબકાયો. હવે હરિરાયજી ભાવ પ્રકાશમાં કહે છે, કાહે તે जो श्री गोसाई जी बीरबल को पत्र में लिखियो, जो हम ऋण काढ़ी के तुमको 20,000 रुपया चुकाई देंगे. सो या में प्रभु को श्रम हुई, ताते हमारो धर्म रहे नहीं. यो जानी इन बाप बेटा ने श्री गोसाई जी को पत्र दुबकाई दियो. पाछे वह ब्रजवासी बाजार ते सब सौदा ले, वाठोर उन पास आई. वह सौदा उनको दे के उन पास ब्रजवासी ने वह पत्र मांग्यो. तब उन ब्रजवासी सो कहो, जो वह पत्र तो हम पास से खोई गयो. खोटू बोलिया, संताड़ेलू है पण के खोई गयो. पाछे ब्रजवासी ने उन सब समाचार आई के चाचा हरिवंश जी को कहे. पाछे अपने सर्व समाचार चाचा हरिवंश जी को कहे, जो वह पत्र तो मैं उनको देखी वे के को लीनो हतो, और मोको रुपया एक दे के सौदा बाजार सो मो पास मंगायो. पाछे में बाजार सो आई के उन पास वह पत्र मांग्यो. तब उन्होंने कही, जो वह पत्र तो हमारे पास सो खोई गयो. तब हरिवंश जी वा ब्रजवासी सो कहे, जो पत्र तो काम को हतो. केम કે ચાચાજીને આજ્ઞા થઈ છે કે આ પત્ર બીરબલને વંચાવવું. હવે એ પત્ર જ નથી રહ્યો, એટલે કહ્યું કે કામ કો હતો, પરંતુ यह तो निकट ही को काम है, और बीरबल હું अपनो કહ્યો માનેગો. એટલે હવે જો ચાચાજીને ખબર છે કે બીરબલ શ્રી ગુસાઈજીનો સેવક છે. હા, જો કે બહિર્મુખ છે પણ સેવક તો છે, એટલે એને શ્રી ગુસાઈજી માટે પણ થોડો ઘણો ભાવ છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર જ છે એવું બીરબલ નથી માનતો. એ પ્રસંગ છીત સ્વામીના પ્રસંગમાં આવશે કે છીત સ્વામી એમના પુરોહિત છે તે ત્યાં ઉતરે છે અને સવારના વહેલા જે કીર્તન ગાય છે એમાં એહી તેહી તેહી એહી કછું ન સંદેહી, એટલે કે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ અને શ્રી ગુસાઈજી એ બંને એક છે, એમાં કોઈ સંદેહ નથી. ત્યારે આ બીરબલે વાંધો પાડ્યો હતો અને બહુ જ પોતાનું બહિર્મુખપણું પ્રગટ કર્યું હતું, પરંતુ છે નિકટનો. અને બીરબલને તો આ મુખેથી પણ કહે કે શ્રી ગુસાઈજીના આ વચન હતા આ પત્રમાં, તો જરૂરથી એ માની લેશે. तासो यहाँ तो काम चलाई लेऊंगो, और परदेश में जो कहूँ ऐसे पत्र जात रहे तो क्या व्यवस्था हुई. પણ કે જો બીજે ક્યાંય ગયો હોઉં ને જો આવી રીતે પત્ર ન હોય તો કોઈ રાજનીતિના માણસને મારે આગળ વધવા માટે મારે તો ભારે થઈ જાય. એટલે હવે એમને સમજાય છે કે આવી રીતે પત્ર મારે વ્રજવાસીને આપવો નહીં. तब वह ब्रजवासी सुनी के चुप करी रहो. पाछे दूसरे दिन हरिवंश जी बीरबल सो मिले. तब बीरबल हरिवंश जी को बहुत समाधान करी, बहुत भक्ति भाव सो श्रद्धा पूर्वक भेंटी के अपने घर पधराई. प्रभुन के कुशल समाचार पूछी. हरिवंश जी को अपने पास बैठारी के बीरबल ने विनंती करी, जो हरिवंश जी मोसो श्री गोसाई जी ने आज्ञा कीनी हुई सो आप कृपा करी के कहो.
तब हरिवंश जी ने जो कछु पत्र में श्री गुसाई जी ने लिख्यो हतो सो समाचार बीरबल सो कहे। तब बीरबल ने हरिवंश जी सो कहो, जो आजू तो हाँ प्रसाद लियो हूँ, परी काल हूँ तो प्रसाद तब ले हूँगो जब उन दोनों को छुड़ाई के लाऊंगो। जेवो स्वभाव श्री गुसाईजीनो विठ्ठलनाथजीनो જ્યારે કૃષ્ણદાસ અધિકારીને કેદ કરવામાં આવ્યા બિરબલથી, કારણ કે શ્રી ગુસાઈજીને સેવાથી રોક્યા હતા અને એ વખતે તો કેદ થયા એની સાથે શ્રી ગુસાઈજીના શ્રીમુખથી આ વચન નીકળ્યા કે જ્યાં સુધી કૃષ્ણદાસ અધિકારી મહાપ્રભુજીના સેવકને મુક્ત કરવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી હું અન્ન જળ નહીં લઉં. એવો જ સ્વભાવ એમના સેવક ચાચાજીનો. ચાચાજીએ પણ કહ્યું કે આજે તો પ્રસાદ લઈ લીધો છે, પણ કાલે તો પ્રસાદ હું ત્યારે જ લઈશ કે જ્યારે રીતે બાપ દીકરાને તમે છોડાઈને લાવશો. પાછે બિરબલ દરબાર સો સાંજ કે સમય अपने घर आयो. પાછે घर તે સવારે 20 થેલી રૂપિયાની કી એટલે 20,000 રૂપિયાની થેલી हाथी की अंबाड़ी ऊपर धरी आपू वाही हाथी पे बैठी के राजा टोडरमल के घर आए. तब राजा टोडरमल सो बीरबल ने कही, जो वे हिंसार के कायस्थ बाप बेटा दो जने तुम्हारे बंदी खाने में है, तिनके माथे तुम 20,000 रुपया दंड करो है. सो वे श्री गुसाई जी के सेवक है. तासो श्री गुसाई जी ने 20,000 रुपया ऋण काढ़ी के द्रव्य मेरे पास पठायो है. सो वह द्रव्य आप लीजिए और उन कायस्थन को छोड़ी दीजिए. वे गुसाई श्री गुसाई जी के सेवक है. तब राजा टोडरमल ने बीरबल सो कही, जो वे कायस्थ श्री गुसाई जी के सेवक है और प्रभु ने यह द्रव्य ऋण काढ़ी के पठायो है और तुम द्रव्य लेके मेरे घर आए हो, तो હું દ્રવ્ય કો કહા કરું. એટલે એ પણ જાણી ગયો હતો શ્રી ગુસાઈજીનું સ્વરૂપ થોડું થોડું, એટલે કહ્યું, યોહી ઉન કાયસ્થન કો બાદશાહ કો કહી કે છુડાઈ દેઉંગો, એટલે કે બાદશાહને હું પટાઈ લઈશ. પાછે વાહી સમય બાદશાહ પાસ રાજા ટોડરમલ જાય કે કહ્યો, જો હજરત ફલાનો પરગનો ઉજાગર पर्यो है, सो वह फलाने कायस्थ बिना समरेगो नहीं, और वे कायस्थ तो मेरे यहाँ बंदी खाने हैं. तिनके माथे 20,000 रुपया को दंड કર્યો है. सो उन पास अब तो पैसा नहीं है. वे कहत है, जो हमको परगने पर पठाओ तो तुमको द्रव्य कमाई देंगे. तासो आपको हुक्म होई तो उनको छोरी परगने को शिरोपाव दे के विदा करिए. કશું કીધું નથી, કોઈ વાત નથી થઈ આવી બે જણા સાથે, પણ કહેવાની સાથે કેવી રીતે વાત થાય એમાં કુશળ છે. तब बादशाह ने राजा टोडरमल सो कही, जो आछी बात है, उन कायस्थन को छोरी के मेरे पास लाओ. अधूरो रहेलो प्रसंग आवतीकाले आवशे. बोलो श्री गुसाई जी परम दयाल की जय हो. श्री गोवर्धन नाथ की जय हो. तो वल्लभનો આશ્રયનું પદ ટૂંક લઈએ, આખું પદ લઈએ એ પહેલાં આનો ભાવ તો એવો સ્પષ્ટ થાય છે. એક સાધારણ આનું સમાધાન થાય છે કે આ અપરાધ જરૂરથી બ્રહ્મ સંબંધ થયા પછી કંઈ થયો છે, જેનું વર્ણન શ્રી ગોકુલનાથજીને કરવું ઉચિત નથી લાગ્યું, એટલે છુપાવી દીધું છે. પણ જરૂરથી એટલું સાબિત થાય છે કે બ્રહ્મ સંબંધ થયા પછી જો કોઈ જીવ પાપ કે અપરાધ કરે છે તો એનો શ્રમ એ એમના ગુરુને ભોગવવો પડે છે. અને આ તો શાસ્ત્રોમાં આપણે પુષ્ટિ માર્ગ માટે ઠીક, પણ આખા શાસ્ત્રની અંદર ગુરુના શિષ્યોનો અપરાધ એ ગુરુના માથે આવે છે, આવું લખેલું છે. એટલે જ્યારે કોઈ ગુરુ શિષ્ય કરે અને સેવક કરે તો એને તપાસે, એની પર પરીક્ષાઓ કરે, પછી એ કરે. આ મર્યાદા માર્ગીય રીતિ છે. જ્યારે પુષ્ટિ માર્ગમાં તો તપાસવાની વાત જ નથી, કેમ કે પુષ્ટિ માર્ગમાં તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણચંદ્રએ સંકલ્પ કરી લીધો છે કે જેટલા જીવો પહેલાં મારી પાસે લીલામાં હતા તેટલા જીવો મારે પાછા જોઈએ. હવે એ વખતે તો સ્થિતિ કેવી હોય, જેમ હમણાં પ્રસંગ આપણે લીધો કે દ્વારિકાધીશ મથુરા ગયા પછી ભણવા ગયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં, તો તે વખતે સાંદીપની ઋષિની પત્નીએ માગ્યું કે મને દક્ષિણામાં પુત્ર લાવી આપો. તો તે વખતે આપ સમુદ્રમાં જઈ અને પહેલાં તો જે પૌંડ્રક નામનો અસુર હતો જે અમે ગળી ગયેલો, પહેલાં તો એને માર્યો અને પછી એમાંથી
શંખ નીકળ્યો, એ શંખ પૌંડ્રક શંખ આપે આપની પાસે રાખ્યો. એ પછી આપે સમુદ્રને શિક્ષા કરવાનું વિચાર્યું. ત્યારે સમુદ્રએ પ્રગટ થઈને કહ્યું આધિદૈવિક સ્વરૂપે કે એ તો યમપુરીમાં છે, ક્ષમા કરો. હવે એ વખતે દ્વારિકાધીશ મથુરા આવેલા ઠાકોરજી શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામજી યમપુરીમાં ગયા અને યમપુરીમાં જઈ અને યમરાજને કહ્યું કે તે પુત્ર અમને પાછો આપો. એટલે આ એક સાધારણ વાત છે કે જે ગુરુ પત્નીને આપેલું વચન પૂરું કરી રહ્યા છે, પણ આ તો અસાધારણ વાત છે કે અનેક બ્રહ્માંડોના પતિ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ગોલોકમાં સંકલ્પ કરી લે કે મારા જીવો પાછા જોઈએ, એટલે પછી શંખ વગાડવાની જરૂર નથી. ત્યારે તો શ્રી મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજી જ આ પ્રગટ થાય છે. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય હો. અને આપ જ એવી લીલા કરે છે, દર્શનથી, વચનામૃતથી, બ્રહ્મ સંબંધ આપીને, ગોવર્ધનનાથજીનું સાનિધ્ય આપીને, કોઈને માથે ભાગવતજી પધરાયા છે, કોઈને અષ્ટાક્ષરનું જ દાન કર્યું છે, તો કોઈને વળી નામ નિવેદનનો રસ એવો ચખાડ્યો છે કે એમાં જ મસ્ત રહે છે, જેમ કે આ કાયસ્થ બાપ બેટો છે તે. એવી રીતે અલગ અલગ રીતે આપે શંખ વગાડ્યા છે. અને બધાને યમપુરીના હોવા છતાંય, કારણ કે કર્મો એવા હતા કે યમપુરી જવાનું હતું, પણ એ બધાને જેમ અહીંયા શંખ વગાડીને એક જ જીવનો ઉદ્ધાર કર્યો છે, સાંદીપની મુનિના પત્નીના વચનને પાળવા, પણ અહીંયા તો વચનનો સવાલ નથી, અહીંયા તો પ્રેમનો સવાલ છે કે આ બધા જીવોએ તો મારી સાથે વિહાર કર્યો છે, રાસ કર્યો છે, નૌકા વિહાર કર્યો છે, ગૌચારણમાં પણ મારી સાથે હતા, નિકુંજમાં તો કેવો આનંદ લીધો છે. એક લીલાઓનું સ્મરણ મને છે, પણ આ બધા ભૂલી ગયા છે. એટલે આ લીલા છે. અને એટલે અહીંયા કોઈ બીજું બ્રહ્મસંબંધ થયા પછી ક્યારેય પણ કોઈ આડું અવળું કર્મ ન કરવું જોઈએ કે જેથી મહાપ્રભુજીને શ્રી ગુસાઈજીને શ્રમ પડે. તો આજે દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો ભરોસો, શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટાબીન, સબ જગ માજુ અંધેરો, સાધન और नहीं या कली में जास होय निवेरो, सुर कहाँ कहे द्विविध आदरो, बिना मोल को चेरो.